So, and we can start with the fifth module. So, in the fourth module, we have gone through. Are you able to see the screen? Okay. Then let us start with the fifth module. That is two-port network parameters. So, in the fourth module, we have studied about single-port network and two-port network. And fifth module, we will study with two-port network parameters. So we will see what will be the impedance of the two-port network, what will be the admittance of the two-port network, and how these parameters are relating to each other. Okay, so that we will see in this last module, that is fifth module. So first of all, let us have a look on this two-port networks. Okay, see, let us see. So, what do you mean by a port? Actually, a port is defined as any pair of terminals into which energy is supplied or from which energy is withdrawn or where the network variables may be measured. So, that is a two-port network. In simple words, we can say a two-port network has two ports, input port and output port. Okay, you can see here that there are two ports, input port and output port. You can see what is the input port here. 1 dash is the input port, and what is the output port here. 2 dash is the output port. Okay, so you can see clearly see it. Next, you can see, and here the parameters, different values of currents. I1 is the input port current, and V1 is the input port voltage, and I2 is the output port current, and V2 is the output port voltage. Okay, so these are the two port voltages and port currents. Okay, so this is a simple two port network, and actually the network is represented by a rectangular box. Okay, so sometimes the circuit will have different components like resistors, capacitors, inductors, and we will be giving the input through this port, and output is taken from this port. Okay, okay. A two-port network has only two pair of accessible terminals. Usually one pair represents the input and the other pair represents the output. That is, we have already said, this is taken for, this is taken to give input, and this is taken to take output from this network. So this is a simple representation, and we have seen it in the previous module. Okay, so next is, in figure 1 dash and 2 dash are ports, and the two ports containing no sources in their branches are called passive ports. What do you mean by a passive port? The ports which is not containing any energy sources. Okay, so they are called passive ports. Here you can see, here we are not representing any energy sources in these ports. Okay, so this is called a passive port. If there are no energy sources in the port, then it is a passive port, and if there are energy sources in their branches, then they are called active ports. Two ports containing sources in their branches are called active ports. Okay, so next is, the variables of the two-port networks given here are V1, V2, I1, and I2. You can clearly see it on the diagram that I have shown here. Okay, so you can simply draw this representation of two-port network. Okay, you can take your notebook and you can draw this representation. A two-port network is represented by a rectangular or square boxes, and in that you will represent the two pair of terminals at this side. Okay,
you can represent a pair of terminals at this side, so you can name it as 1 dash. Okay, 1 dash, that is simple representation. Okay, similarly you can use a dash, or whatever for your convenience you can use any type of notations. Here I am using 1 dash is the first port. Okay, you can draw it like that, and the second port, and you can draw it like this, 2 dash is the second port. And also you mark the currents I1. Okay, I1 you can mark it like this. Similarly you can mark I2. So I1 is the incoming current to this network from this port 11 dash. 11 dash എന്നുള്ള പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ആണ് I1. Similarly I2 is the current which is passing to the network from the port 22 dash. Okay, 22 ഡാഷിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നെറ്റ്വർക്കിലേക്കാണ് I2. Okay, so next V1 and V2 are the port voltages. V1 is the first port voltage and V2 is the second port voltage. So a two port network can be simply represented like this. Okay, so it will have two ports and different port voltages are marked like this, and port voltage symbol is plus minus. Okay, this V1 is plus minus, similar to V2, here also plus minus, and current is I1, its direction is it is coming to the port, and I2 is it is also coming to this second port. Okay, uh, that is the representation. Okay, you can draw it like this. Then we can go to the next slide. Okay, next for a two port network there are different parameters we will measure, and one of the first parameter is open circuit impedance parameter. You can write the heading open circuit impedance parameter or Z parameter. Okay, you can write it open circuit impedance or Z parameter. Okay, impedance means you know that in the case of a circuit, what do you mean by resistance? In the case of a circuit containing DC sources alone, we will mark its opposing force as resistance, and resistance is voltage by current, right? So if we are dealing with AC circuits, we will use another term impedance for resistance. So in that cases we will use a term impedance, because in the case of AC circuit there is not only resistance, we will deal with reactance, because in the case of AC circuit sometimes it may contain capacitor, inductor, etc. So in those elements we will say reactance of the capacitor or reactance of the inductor like that, if we are giving the input as AC. So in that case the total resistance we will represent it by impedance. Okay, AC sources വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ impedance എന്നാണ് പറയുക, resistance എന്നുള്ള ടേം അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക, ഇംപിഡൻസ് എന്നുള്ള ടേം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, സെഡ് എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ റെസിസ്റ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ടാവും, ഒരു റിയാക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. റിയാക്റ്റൻസ്, കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസ്, ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്നും പറയും. ഇൻഡക്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്നും നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇംപിഡൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ടോട്ടൽ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് തന്നെയാണ്. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ പോലെ തന്നെ ഇംപിഡൻസ് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു റിയൽ പാർട്ടും ഇമേജിനറി പാർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ഓം എന്നല്ലേ പറയാം. അപ്പൊ ഈ റിയാക്ടൻസ് പാർട്ട് വരുമ്പോൾ 5+j ടേം കൂടി വരും, 5+j6 ഓം, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ റിയാക്റ്റീവ് എലമെന്റിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇംപിഡൻസ് ഓർ സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഫോർ എ ടു പോർട്ട് for the positive directions of voltages and currents may be defined
expressing the port voltages V1 and V2 in terms of currents I1 and I2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പോർട്ടിന്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ചു അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് പോർട്ടും സെക്കൻഡ് പോർട്ടും ഉള്ള രീതിയിൽ. ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ട് I1ഉം ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് V1ഉം ആണ്. അപ്പോൾ തന്നെ സെക്കൻഡ് പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ട് I2ഉം സെക്കൻഡ് പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് V2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു രണ്ട് പോർട്ട് വോൾട്ടേജിൽ ഇപ്പം V1 എന്നുള്ള പോർട്ട് വോൾട്ടേജും V2 എന്നുള്ള പോർട്ട് വോൾട്ടേജും. അപ്പോൾ ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോർട്ട് വോൾട്ടേജസിനെയും രണ്ട് പോർട്ട് കറണ്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, the set parameter for a two-port network for the positive directions of voltages and currents may be defined by expressing the port voltages V1 and V2 in terms of I1 and I2. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്? V1 and V2 are expressed in terms of I1 and I2. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. V1 V2 എന്താണ് റെപ്രസെന്റ്? I1 and I2ന്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ്. V1 and V2 പോർട്ട് വോൾട്ടേജസ് V1 and V2 are expressed in terms of port currents I1 and I2. Okay, and here we can also say V1 and V2 are dependent variables and I1 and I2 are independent variables. See, നിങ്ങൾ അവിടെ ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി കാണുന്നുണ്ടാവല്ലേ, 16.1 16.2. you can see V1 equal to Z11 I1 plus Z12 I2. Similarly, V2 equal to Z21 I1 plus Z22 I2. Okay, so V1 and V2 are expressed in terms of I1 and I2. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? V1 എന്ന് പറയുന്നത് I1ന്റെയും I2ന്റെയും ടേമിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. V2 എന്ന് പറയുന്നതും I1ന്റെയും I2ന്റെയും ടേമിലല്ലേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ V1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? I1നെയും I2നെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ അല്ലെ. V1ന്റെ ഇക്വേഷൻ ആരെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? I1ന്റെ വാല്യൂവിനെയും I2ന്റെ വാല്യൂവിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി V2 വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ I1 ആൻഡ് I2 വാല്യൂ അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ. അപ്പൊ V1 ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ I1 ആൻഡ് I2. അപ്പൊ V1നെ നമ്മൾ I1ന്റെയും I2ന്റെയും ടേംസിൽ എഴുതി. സിമിലർലി V2നെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയത്? I1ന്റെയും I2ന്റെയും ടേംസിലാണ് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. V1 in terms of I1 and I2. Similarly, V2 in terms of I1 and I2. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതുക. ഈ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? V1 ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയത് V1 ഈക്വൽ ടു Z11 I1 plus Z12 I2. സിമിലർലി V2 ഈക്വൽ ടു, പിന്നെ V2 എന്ന സെക്കൻഡ് പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം സെക്കൻഡ് പോർട്ടിന്റെ നൊട്ടേഷൻ ആണ് ആദ്യം കാണിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് Z2 എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. Z21 ഒന്നാമത്തെ ടേം ആയതുകൊണ്ട്. അടുത്ത ടേമിൽ എന്താ പറയുക? Z22 I2. അപ്പൊ ഇത് എളുപ്പമാണ്. ഒന്നാമത്തെ പോർട്ടിനാണ് Z1 എന്ന് ആദ്യം എഴുതും. അപ്പൊ Z11, പിന്നെ അടുത്ത Z12. രണ്ടാമത്തെ പോർട്ട് ആകുമ്പോൾ Z21, പിന്നെ Z22. അപ്പൊ V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു Z11 I1 പ്ലസ് Z12 I2. V2 ഈക്വൽ ടു Z21 I1 പ്ലസ് Z22 I2. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയെടുക്കുക. ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതൊരു ബോക്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദി വോൾട്ടേജസ് അറ്റ് പോർട്ട് 11' is the response produced by the two currents I1 and I2. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 11' V1 voltage at port 11' is the response produced by the two currents I1 and I2. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം V1 പോർട്ട് 11' പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയ V1 എന്ന് പറയുന്നത് I1ഉം I2ഉം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വോൾട്ടേജ് അറ്റ് പോർട്ട് 11' ഈസ് ദി റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ടു കറണ്ട്സ് I1 ആൻഡ് I2. I1 I2 എന്നുള്ള രണ്ട് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് എന്ത്? V1 എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ്. സിമിലർലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് at the port V2 is the voltage at the port V2 is the response produced by I1 and I2 at port 22'. അപ്പൊ 22' എന്ന പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് I1ഉം I2ഉം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ്. I1ഉം I2ഉം പോർട്ട് 1ൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് V1. I1ഉം I2ഉം പോർട്ട് 2ൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് എന്ത്?
V2. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ആൻഡ് ബൈ ഹാർട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, എപ്പോഴും ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ പറയുമ്പോൾ V1 ആൻഡ് V2 എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് I1 ആൻഡ് I2. അതാണ് ആ ഒരു ഒറ്റൊരു വേർഡ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. V1 ആൻഡ് V2 ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് the currents I1 and I2. Okay. Hello. Hello. Are you able to hear me? Am I audible? Yes. Hello. Ah. Okay. And the lap shut down. Sorry. Let me continue. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹലോ, സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? മെസ്സേജ് അയക്കാതെ ഒന്ന് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയണേ. കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം, Z11 ഉണ്ട്, Z12, Z21 ആൻഡ് Z22. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ Z11, Z12, Z21, Z22 ആർ കോൾഡ് ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എഴുതുക, Z11, Z12, Z21 ആൻഡ് Z22 ആർ കോൾഡ് ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ ഓർ Z പാരാമീറ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. Z11, Z22, Z12, Z21 are called impedance parameter. അപ്പൊ അതിനെന്ത് പറയാം? ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ട ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? V1 equal to Z11 I1 plus Z12 I2, V2 equal to Z21 I1 plus Z22 I2. നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കുക? എഴുതിക്കൂടെ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതും അല്ലെ. V1 and V2 ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതും. പിന്നെന്ത് എഴുതും? പിന്നെ ഏത് മെട്രിക്സ് എഴുതുക? പിന്നെ സെറ്റ് പാരാമീറ്ററിന്റെ മെട്രിക്സ് എഴുതും അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളത് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം. ഒരു മെട്രിക്സിൽ V1 V2 വരും.
So you can write in matrix form. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും മെട്രിക്സിൽ V1 V2 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മെട്രിക്സിന് V1 V2 എന്നുള്ള ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം? അത് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ, സെറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അത് ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഏതൊക്കെയുള്ള Z11 Z12 Z21 Z22 അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഇതേപോലെ ഒരു സാധാരണ മെട്രിക്സ്, റോയും കോളംസും ഉള്ള മെട്രിക്സ്. ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ Z11 Z12 ഉണ്ടാവും, രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ Z21 Z22 ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് മെട്രിക്സ് Z11 Z12 Z21 Z22. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പൊ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് അതാണ്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് V1 V2 എന്നുള്ള ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ആദ്യം Z11ന്റെ സെറ്റ് മെട്രിക്സ് എഴുതാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന് പേര് പറയാം, സെറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ്. സെറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ വിഡ്ത്തും ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആവുന്നതല്ല, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിന് Z11 Z12 Z21 Z22 എന്ന് എഴുതി. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം എന്താ ഒരു വേറൊരു കോളം മെട്രിക്സും കൂടി ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ വേരിയബിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? I1ഉം I2ഉം. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ? അപ്പൊ V1 V2 ഈക്വൽ ടു Z11 Z12 Z21 Z22 I1 ആൻഡ് I2. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക. ഇൻ മെട്രിക്സ് ഫോം വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആസ് V1 V2 ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് Z11 Z12 Z21 Z22. പിന്നെ അടുത്ത മെട്രിക്സ് I1 I2. അപ്പൊ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട V1ഉം V2ഉം കോളം മെട്രിക്സ് ആണ്, I1ഉം I2ഉം ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെയാണ്? ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? V1ഉം V2 ആണ്. കാരണം എന്താണ്? V1ന്റെയും V2വിന്റെയും വാല്യൂ I1ന്റെയും I2വിന്റെയും വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? V1 അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് I1ന്റെയും I2വിന്റെയും ടേംസിലല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ V1 ഈസ് എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതേസമയം I1ഉം I2 എന്താണ്? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. കാരണം I1ഉം I2ഉം V1നെ ഇപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താ V1നെയാണ് I1ന്റെയും I2വിന്റെയും ടേമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. V1 ഈസ് എ ഡിപ്പെൻഡന്റ്, V1 ആൻഡ് V2 ആർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് I1 ആൻഡ് I2 ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതില് സെറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം അറിയണം. അപ്പൊ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്, പിന്നെ ഈ മെട്രിക്സ് ഫോം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? സെറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഓരോ സെറ്റ് പാരാമീറ്ററും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം. അപ്പൊ ഓരോ സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ Z11 കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം, Z12 കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം, Z21 കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം, Z22 കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് Z11 എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കണം. ഇയാളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഇവനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. Z11നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? Z11 ഈക്വൽ ടു V1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ I1 എന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇയാള് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ, second term, if second term is not there, we can write Z11 equal to V1 by I1 എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? I2ന് എന്താക്കണം? 0 ആക്കണം അല്ലെ? I2 എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? സെക്കൻഡ് പോർട്ട് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ആണ്. സെക്കൻഡ് പോർട്ട് കറണ്ട് 0 ആണെങ്കിൽ we can say Z11 equal to V1 by I1. അപ്പൊ അതേ മെത്തേഡ് ഉള്ളൂ Z11 കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? I2 0 ആക്കണം. I2 0 ആക്കുക എന്നുള്ള സർക്യൂട്ടിന്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? I2 ഒരു കറണ്ട് 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ട് എന്തായി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഷോർട്ട് ആയി എന്നാണോ ഓപ്പൺ ആയി എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? I2 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് 0 ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്? ഷോർട്ട് ആയി എന്നാണോ ഓപ്പൺ ആയി എന്നാണോ? ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാം, എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? I2 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോർട്ട് കറണ്ട് 0 ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും? ആരാ പറയാ? അശ്വന്ത് ഇല്ലേ? എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്?
ആ മിസ് എന്തിനും കറണ്ട് 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് ആ എന്താണ്? സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് എന്നാണോ ഓപ്പൺ എന്നാണോ? സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട്, അതായത് ഇതായി ഷോർട്ട് എന്ന് കറണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇല്ലാന്നല്ലേ? കറണ്ട് ഇല്ല അന്നേരം. കറണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ സ്വിച്ച് ഓഫ്. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് ഷോർട്ടാണോ? അല്ല, ഓപ്പണാ. നമ്മൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയി എന്ന് പറയില്ലേ? അപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ ആഹാ സംഭവിക്കുന്നത്? കറണ്ട് ഷോക്ക് അടിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ചുമരിലെല്ലാം ചിലപ്പോൾ തൊടുമ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോറിൽ ഷോക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അന്നേരം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയില്ലേ? ആ അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലേ? നമ്മളെ എർത്ത് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിട്ട് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത്, അല്ലെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. ഷോർട്ടായ അപ്പൊ ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് ആ ഹാ ഹാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ വരെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത്, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ആ കറണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സർക്യൂട്ടിനുള്ളില് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ആ അല്ലെ? നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ബോർഡ് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. സ്വിച്ച് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല്, സാധാരണ വീട്ടിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്വിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ ആടെയുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത്. ആ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്വിച്ച് എടുത്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ള, ഊരിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓപ്പൺ ആണ് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ്, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ I2 = 0 ആണ്. അപ്പൊ ഏത് കേസിലായാലും, ഏത് കറണ്ട് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാലും സർക്യൂട്ട് എന്താണ്? ഓപ്പൺ എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ കറണ്ട് പോകുന്ന സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ Z11 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ Z11 കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? V1 എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ടേം 0 ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടേമിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ I2 0 ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Z11 കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ Z11 = V1/I1 എന്ന് പറയാം അല്ലെ? Z11 = V1/I1. ഈ ടേം 0 ആയിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം. നിങ്ങൾ തന്നെ നോട്ടിൽ എഴുതി നോക്കുക. അപ്പൊ Z11 = V1/I1 എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പൊ ഈ ഞാനിപ്പോ എന്താ അത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ അതിനൊരു ടേം ഉണ്ട്, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല്, സെക്കൻഡ് I2 0 ആക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പോർട്ട് കറണ്ട് 0 ആയാലാണ് Z11 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ പോർട്ട് 22' എന്താണ്? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് Z11 കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഹെഡിങ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏത് പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? I1 ഇപ്പൊ ഈ പാരാമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നിരിക്കുക, Z12 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? Z12 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടേം 0 ആക്കാമായിരുന്നു. ഈ ടേം 0 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ Z12 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Z12 എന്ത് വരും? V1/I2 എന്ന് വരും അല്ലെ? ഈ ടേം 0 ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക? V1 = Z12I2 എന്നാണ് വരിക. അപ്പൊ Z12 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? V1/I2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത്, ഈ ടേം 0 ആകാൻ ആകെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന I1 0 ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാരാമീറ്റർ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഈ പാരാമീറ്റർ ആയാലും, ഈ Z11 കണ്ടുപിടിക്കാനായാലും Z12 കണ്ടുപിടിക്കാനായാലും നമ്മൾ ഓരോ കറണ്ടിനെയും 0 ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കറണ്ട് 0 ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാരാമീറ്ററിന് മുന്നിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇംപിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. That is why we are calling it as open circuit impedance or Z parameter. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അതാ പറയുന്നത്, ആ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. Z11 = V1/I1 ആണ്, at I2 = 0. അപ്പൊ Z11 എന്താ പറയാ നമ്മള്?
Z11 നോക്കുക, 11 എന്നാണ് നൊട്ടേഷൻ. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് വോൾട്ടേജ് ഏതാ എടുക്കുന്നത്? V1ഉം I1ഉം ആണ്. അതേ പോർട്ടിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ പോർട്ടിന്റെ പാരാമീറ്റർ പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും ഒന്നാമത്തെ പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ടും ആണ് എടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ റേഷ്യോ ആണ്, വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? സെക്കൻഡ് പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ട് 0 ആക്കണം. ഓക്കെ, അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതങ്ങ് 0 ആക്കി കളയും. ഇത് 0 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഈ ടേംസ് മാത്രമേ ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ Z11 ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി Z12 നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ Z12 ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയും, ഇതിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ ആണ്, ഒന്നാമത്തെ പോർട്ടിലുള്ളതാണ്. അതിന് എന്താ പറയാ? ഒരേ പോർട്ടിലുള്ള തന്നെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയാ. രണ്ട് പോർട്ടിൽ ഡിഫറെന്റ് പോർട്ടിലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ്? ഇമ്പിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ Z11 നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയും. Z11 ഈസ് കോൾഡ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദി പോർട്ട് 11 സിമിലർലി നമ്മൾ Z22 പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയിം പോർട്ടിലുള്ള തന്നെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെന്ത് പറയും? ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇമ്പിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പോർട്ട് 22 അങ്ങനെയാണ് പറയാം. അപ്പൊ Z11 എന്താ പറയാ? ഒരേ പോർട്ടിലുള്ള തന്നെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇമ്പിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? 22 എന്നുള്ള പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ആണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് പറയുന്നത്? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയും. ഇൻപുട്ട് 11 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് പോർട്ടായിട്ടും 22 എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ടുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് പോർട്ട് 11 എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ പേരൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം, എന്നാലും ഇത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് വെച്ചിട്ട് ഫൈൻഡ് ദി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ Z11 ആണെന്ന് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് Z21 ഇല്ലേ, അത് എഴുതിക്കൂടെ? നേക്കനെ എഴുതിക്കൂടെ? Z21 നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞേ. Z21 ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. Z21 എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ Z21 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? Z21 എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് Z21 Z12 നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ല? എവിടുന്ന് എഴുതില്ലേ? ആരാ പറയാ? ഫാത്തിമ നദ, ഫാത്തിമ നദ. Z21 എങ്ങനെ എഴുതുക? ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ Z21 എഴുതാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? എന്താ ചെയ്യാ? വേഗം പറയാം. Z21 ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടേമിനെ 0 ആക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ Z21 ഇക്വേഷൻ വരിക. അങ്ങനെ വരിക. അങ്ങനെ വരിക. ധ്യാൻ ബിജു, Z21 ഇക്വേഷൻ V2 by I1. V2 by I1 ആണ് വരിക. എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത് നിനക്ക്? I2 0 ആക്കിയിട്ടല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഓരോ ടേം കാണാനും അടുത്തതിനെ ഇത് ടേം 0 ആക്കാൻ. അപ്പൊ Z21 എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? I2 0 ആക്കണം. I2 0 ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 0 ആവും. അപ്പൊ ഇത് 0 ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് അല്ലെ? അപ്പൊ V2 ഈക്വൽ ടു Z21 I1 വരും. ഇപ്പൊ V2 by I1 ഈക്വൽ ടു Z21. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് എന്താണ്? Z22 കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരാൾ പറയാം. മുഹമ്മദ് മുവാദ്. Z22 കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? Z22 പറയാം.
അതില്ലേ നിഖിൽ ദാസ്? V2/I2. V2/I2 എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? Z22 കിട്ടുന്നത് I1 0. I1 0 ആക്കിയിട്ട്, അതായത് ഒന്നാമത്തെ പോർട്ടിൽ കറണ്ട് 0 ആക്കുക, അതായത് ഒന്നാമത്തെ പോർട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആക്കുക അല്ലേ? അത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ Z12 അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. Z12 ഒരാൾ പറഞ്ഞേ, നീഹാ ഷെറിൻ. Z12 ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ. Z12 ഇത് എവിടെയാണുള്ളത്? Z12 ഇക്വേഷൻ പറയാം. നീഹാ ഷെറിൻ. പ്രണവ്. V1/I2. V1/I2 ആണ്. എങ്ങനെയാ അത് കിട്ടിയത്? I1 0. I1 0. I1 0 ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് പോർട്ട് എന്തായിട്ടാണ്? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും ആ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Z21 എന്ന് പറയുന്നത് V2/I1. എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? I2 = 0. അപ്പൊ ഇതിലെ മീനിങ് എന്താണ്? Z21 എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യം എന്താ വരിക? ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണം വോൾട്ടേജ്/കറണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ Z21 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോർട്ട് ആദ്യം വരും, മേലെ വരും, V2 എന്ന് വരും. 1 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതേത്, അപ്പൊ I1 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? സെക്കൻഡ് പോർട്ട് കറണ്ട് I2 = 0. അതപ്പോ ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ വേണം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ I2 = 0. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുക? ഇതിൽ നോക്കുക, ഇതില് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ പോർട്ടിലുള്ള പാരാമീറ്റർ വോൾട്ടേജും ഒന്നാമത്തെ പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ടും ആണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പോർട്ടിലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്താ പറയുക? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? ഇമ്പിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്, ഡിഫറെന്റ് പോർട്ടിലുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ? Z21 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇമ്പിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. Z21 ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഇമ്പിഡൻസ് അറ്റ് ദി പോർട്ട് 11'. അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നും കൂടി പറയും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഫോർവേഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇമ്പിഡൻസ്. അപ്പൊ ആ ടേം എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം. വേറെ പേരാണത്, ചിലപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ Z12 എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക. Z12 എങ്ങനെയാന്ന് വരിക? Z എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം V/I എന്ന് എഴുതാം. Z12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ V1/2 അല്ല രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ, I2 വിത്ത് പോർട്ട് I1 = 0. ഈ കണ്ടീഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയണം. V1 = Z11 I1 + Z12 I2 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയണം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കുക. ഇനിയിപ്പോ ഇത് 1, 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ആണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെന്താ പറയാ? ട്രാൻസ്ഫർ ഇമ്പിഡൻസ് അറ്റ് പോർട്ട് 22'. ഇതെന്താണ്? Z21 എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഇമ്പിഡൻസ് അറ്റ് പോർട്ട് 11' ആണെങ്കിൽ Z12 എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഇമ്പിഡൻസ് അറ്റ് 22' എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിനെന്തും കൂടി പറയും? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയും. നേരത്തെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഫോർവേഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇമ്പിഡൻസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ അനദർ നെയിംസ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് Z22 എന്ന് പറയുന്നത് V2/I2. അതിന്റെ പാരാമീറ്റർ I1 = എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പൊ Z22 = V2/I2, ദാറ്റ് ഈസ് I1 = 0. ഓക്കെ, അപ്പൊ I1 = 0 എന്ന് വന്നു. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെന്ത് പറയും? ഇമ്പിഡൻസ് തന്നെയാണ്, വോൾട്ടേജ് സെയിം പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനെന്ത് പറയും? ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയുക? ഇതിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയാം. ഏത് പോർട്ടിലാണ്? രണ്ടാമത്തെ പോർട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇമ്പിഡൻസ് അറ്റ് പോർട്ട് 22' എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് ഒരേ പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇമ്പിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്, അപ്പൊ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇമ്പിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഏത് പോർട്ടിലാണ്? രണ്ടാമത്തെ പോർട്ടിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ, അതിപ്പോ ഇന്ന് ടൈം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് പറയാം. 1 സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ഞാനിത് സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം.
1 second. Attendance 1, Present, ma'am. 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6. ഫാത്തിമ എന്നതാ ഉണ്ടായല്ലോ. Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, 11. മൂവാദില്ലേ? മൂവാദി ആബ്സെന്റ്. 12. Present, ma'am. നിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പേര് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. Ma'am, chat box written. ആണാ? 13, Present, ma'am. 14, Present. 15, 15 പ്രസന്റ് അല്ലേ? സായന്ത് സായന്തില്ല, ക്ലിയർ ഇല്ലായിട്ടാ. ശരി എന്നാല്